सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहले एक नज़र पाउने आ अज दीआं खास खबरां ते। भारत च 24 घंटिਆਂ च सामने आए 92,071 नਵੇਂ कोरोना केस। कोरोना नाल पीड़ितां दी कुल गिणती 48 ਲੱਖ तो पहुंची पार। संसद के मॉनसून इजलास का अज होया आगाज़। कोरोना कारण एहतियातां तहत चली कार्रवाई। प्रश्न काल ना रखे जाने ते विरोधी धिरां ने घेरी मोदी सरकार। खेती संबंधी केंद्रीय ऑर्डीनेंसां खिलाफ किसान आर पार की लड़ाई के मूड च। सूबे च वख-वख थाईं कीते रोस मुजाहरे। भलके रोकणगे सड़कां। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 ਸਰੂਪ गायब होने के मुद्दे ते सिख जथेबंदियां ने घेरी श्रोमणी कमेटी। 17 सितंबर को दल खालसा वालों इस मुद्दे ते कीती जाएगी जथेबंदियां की इकत्तरता। ਅਤੇ पंजाब भाजपा प्रधान अश्विनी शर्मा खिलाफ कोरोना प्रोटोकॉल की उलंघना का केस दर्ज। अश्विनी शर्मा पठानकोट के घड़ौली च राजनीतिक मीटिंग नूं करन पहुंचे सन संबोधन। ते हुण खबरां दा विस्तार। भारत च कोरोना के कहर का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटिया दौरान देश च 92,071 नवे केस सामने आए ने। इस तो पहला 11 सितंबर को रिकॉर्ड 97,570 केस दर्ज किए गए। उधर 24 घंटिया 1136 लोगों की मौत हुई। दस दईए कि 2 सितंबर तो देश च हर दिन 1000 तो वध लोगों की मौत हो रही है। कोरोना नाल पीड़ितां की कुल गिणती 48 ਲੱਖ तो उपर पहुंच गई है। सेहत मंत्रालय के ताज़ा आंकड़िਆਂ मुताबक देश च कोरोना पीड़ितां की कुल गिणती 48,46,000 हो गई है। इन्हां विचों 79,722 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव मामलों की गिणती 9,86,000 हो गई है तो 37,80,000 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के 54% केस 18 साल तो लैके 44 साल की उम्र के ने, पर कोरोना वायरस नाल मौतां का 51% हिस्सा 60 साल या इस तो वध उम्र के लोगों का है। ये राहत की गल है कि मौत दर ते एक्टिव केस रेट च निरंतर गिरावट दर्ज की गई है। मौत दर घट के 1.64% हो गई है। इस तो इलावा एक्टिव केसां की दर भी 21% तक आ गई है। कोरोना महामारी दौरान अज संसद का मॉनसून सैशन शुरू हो गया। अज पहले दिन लोक सभा की कार्रवाई मसां 4 घंटे ही चली। सदन च प्रश्न काल भी नहीं होया, सिर्फ सिफर काल ही रखा गया, जिस नूं लैके विरोधी धिरां ने मोदी सरकार ते लोकतंत्र का गला घुट्टण का इल्जाम लगाया। इजलास के शुरू च साबका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के देहांत ते लोक सभा च उन्हां नूं श्रद्धांजलि दी गई। स्पीकर ओम बिरला ने उन्हां दा जिक्र करते हुए कहा कि वो एक सफल बुलारे ते प्रशासक सन। उन्हां दा ज्ञान ते अनुभव विलक्षण सी। संसद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक पासे कोरोना है तो दूजे पासे फर्ज। संसद मैंबरां ने फर्ज का पक्ष चुनिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जदों तक दवाई नहीं उदों तक कोई ढिल नहीं। असीं चाहुंदे हां कि दुनिया के किसी भी कोने च जल्दी तो जल्दी वैक्सीन बन जाए। सरहद ते चीन नाल पैदा होए तनाव बारे बोलदਿਆਂ प्रधानमंत्री ने कहा कि साडे फौज के वीर जवान हिम्मत बुलंद हौसले नाल सरहद ते डटे हुए ने। कुछ समय बाद बर्फबारी भी शुरू होगी। मैनूं विश्वास है कि सारे मैंबर मिलकर संदेश देणगे कि पूरा देश जवानां नाल खड़ा है जो सरहद ते डट के मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। साडे विग्यानी भी सफलता वाल वध रहे हैं। इस तो इलावा लोक सभा च भाजपा संसद मैंबर रवि किशन ने ड्रग का मुद्दा चुक्या। कांग्रेसी सांसद मनीष तिवाड़ी ने जम्मू कश्मीर च पंजाबी नूं केंद्र सरकार वालों नज़रअंदाज किए जाने का मसला उठाया गया। आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते खेती ऑर्डीनेंसां के मामले च डबल गेम खेडण के आरोप लाए ने। अमन अरोड़ा मुताबक अज संसद च राज मंत्री वालों जानकारी दी गई कि ऑर्डीनेंस लियाउण तो पहलां इस उत्ते घोख करन लई जिहड़ी मुख मंत्रियों की कमेटी बनाई गई सी उस विच कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल सन। अमन अरोड़ा ने कहा कि हुण अकाली दल के नाल ही कांग्रेस नूं भी किसानां नूं गुमराह करन वास्ते जवाब देना पवेगा। जिस तरीके दे नाल अज पार्लीमेंट दे विच भारत के राज मंत्री ने कहा है कि खेती ऑर्डीनेंसिस आउण तो पहला एक सीएम की हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई सीगी ते उस दे विच पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल सीगे ते उस हाई पावर्ड कमेटी की मीटिंग तो बाद ही सहमति तो बाद ही ये ऑर्डीनेंसिस ने जिहड़े 3 किसान मारू ऑर्डीनेंस लिआंदे गए ने। मैं समझदा कि यह बहुत वड्डा खुलासा है और कैप्टन अमरिंदर सिंह का और पंजाब सरकार का हुण तक तो लोग समझते सीगे कि सिर्फ और सिर्फ अकाली दल ही ये उपर डबल रोल दोहरी गेम है जी वो खेड रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। पर मैं समझदा कि देश के राज मंत्री वालों इस एक बयान के नाल
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਗਰਮੱਛੀ ਅੰਜੂ ਬਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਗਿਰਗਿਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਡਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। फोटो नहीं कर खेती आर्ਡੀਨੈਂਸਾਂ खिलाफ किसानां ਦਾ पारा चढ़ गया है। किसानां ਦੇ ਨਾਲ सियासी पार्टियां ने भी पिड़ मल लिया है। इस वेले सिर्फ श्रोमणी अकाली दल ते बीजेपी ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਧਿਰ खेती ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ खिलाफ डटी हुई है। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂੰਜੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਬਿਆਸ ਪੁਲ ਤੇ ਟਾਂਡਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਪੁਲ ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ 6 ਦੀ ਬਜਾਏ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਭਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ, ਬਿਜਲੀ ਸੁਧ 2020 ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਆਸ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਪੁਲ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 3 ਪੁਲ ਹਰੀਕਾ ਪੱਤਣ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦਾ ਪੁਲ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ 2 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਉਜਾੜੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਰ ਨਰਮ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਫੇਰੀ 420 ਤੇਰਾ ਫੇਰੀ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਉਧਰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 3 ਤੇ ਚੌਥਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਅੱਜ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਆ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਹਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2019 ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਸਾਥੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ MP ਉਹਦੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, 191 MP ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਉੱਥੇ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਊਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ MP ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲੂੰਗਾ, ਅਗਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿਨ-ਦਿਨ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕੀ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਜਾਈਏ ਕਿ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ 328 ਤੇ 450 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਜੇ ਉਹ ਤੇ 16 ਤੱਕ ਆ, 2016 ਤੱਕ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਿੰਨਾ ਨਰਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗਾਂਹ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਅੰਤਰਣ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਉਦੋਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਟਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁਣੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 14 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੀਵਾਨ ਮੰਜੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੱਜ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ SGPC ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹਮਖਿਆਲੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2016 ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੈਪ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਹਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ
ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 14 ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ 14 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੇਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 14 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਸੰਭਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਵਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਭੜਕਾਊ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਔਰ ਇੱਧਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਹਰ ਸੀਨ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 14 ਤਰੀਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ 17 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 18 ਲਈ ਸੰਮਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 17 ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 17 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ 18 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 328 ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਣੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਘੜੌਲੀ ਮੁਹੱਲਾ ਵਿਖੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਬਾਕੀ 35 ਤੋਂ 40 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਘੜੌਲੀ ਮੁਹੱਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 35 ਤੋਂ 40 ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੋਖਲਾਹਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕਲ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਟਰਨ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ RHC ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵਰਚੁਅਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬੀਜਾਂ, ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਲੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਜਸਕਰਨ ਮਾਹਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮੇਲੇ ਲਾਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਲਾਈਏ। ਵਰਚੁਅਲ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 18 ਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਦਿੱਲੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਆ ਉਹ ਹੈ www.kisanmela.pau.edu। ਸੋ ਇਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਬੂਟੇ ਲੈਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਟਾਊਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦੋ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਾਰਨ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਮ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਟਾਊਨ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਮ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਟਕਰਾਈ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ CCTV ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਡੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਝਗੜਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ? ਡਰੰਕ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ? ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਭਾਈ, ਸੱਟ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ CCTV ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਖੰਗਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਆਏ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮਦਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਚੈਨੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ, CCTV ਕਢਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਆ ਦੋ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੁੰਨੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਟੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਟੱਚ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਲ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਵੇਖਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, CD ਫੁੱਟ ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜ ਗਰਾਈਆਂ 'ਚ ਬੀਤੀ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਅਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਆਰੋਪ 'ਚ ਧਾਰਾ 188 ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਰਿਆਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਰਨ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਭਾਜੀ 10 ਤਰੀਕ ਲਾਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਫੀਸ ਤਾਰਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਤਾਰਨ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਖੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਫਿਰ 30-35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਛ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਚਲੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਚਲੋ ਸਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਪੀਚ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਦਿਓ। ਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਚਲੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਫੀਸ ਹੀ ਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰ ਸਪੀਚ ਦੇਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵੈਸੇ ਬੇਕਸੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 92,071 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 48 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਪਾਰ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਆਗਾਜ਼। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਹਿਤਿਆਤਾਂ ਤਹਿਤ ਚੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ। ਭਲਕੇ ਰੋਕਣਗੇ ਸੜਕਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਘੜੌਲੀ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਸੰਬੋਧਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।